ఒక విచిత్రమైన ఘట్టం జరిగింది చిత్రగుప్తుల. నిన్న రాత్రి నాకు ఒక మెసేజ్, నాకు రోజు వస్తుంటాయి కానీ ఎందుకో పాపం ఈ మెసేజ్ నాకు తీసుకోబుద్ది అయింది. ఈ మెసేజ్, ఫ్రెండ్స్ జర స్టే ట్యూన్డ్ విత్ చిత్రగుప్త. +44 అంటే లండన్ కదా? కాదు, +44 అంటే లండనే. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, ఏదది? వచ్చింది. లండన్ నుంచి నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది శ్రీధర్ అన్న. ఏమని వచ్చిందంటే, డియర్ చిత్రగుప్త్, ఒక్క నిమిషం, గిరీష్ గారు, యూకే, అదే యూకే. డియర్ చిత్రగుప్త్, గిరీష్ గారు, sir, we would like to bring to your notice and a land grabbing issue we as NRIs are facing in Hyderabad, Telangana. We are not sure whom to contact as the land grabbers are trying to usurp our property which three of us, all NRIs, purchased together. We purchased around 533 square yards in Kanamet, Madhapur area near Hightex under survey numbers 41, 42 and 41/13. 41 of 13. 41 of 12 and 41 of 13 in the year 2020, and since we have been in position and obtained building permissions in 2023 and started the construction works. Unfortunately, we began construction and some people showed up our property using the name of religious organization and started to threaten us that they have 4,400 square yards plot within our plots and tried to extort money, after which we went to Madhapur police station and then the police, after 6 months of investigation or verification, ordered these people to approach the courts and do not disturb the possession of us. However, these people are now approaching GHMC and other politicians and are pressurizing us to pay them money or give them the land. The Serlingampalli GHMC zonal commissioner, taking their side, have issued us notices stating that we have approached courts and until then we have to stop the construction activity, for which our builder did not stop, as it is an unfair on GHMC part as they had issued building permission. Okay. GHMC further had issued us notice on deviations in the plots. Even when we have constructed only one slab, we have filed cases in all courts against these land grabbers already, and they have evading the same, and they are trying to extort money from us by illegal means. Our partner will get in touch with you, and koncham rashi our partner will get in touch with you with your office in few days with all the relevant documents and the necessary information. We kindly request just to help you by highlighting the truth as you always do, and help us by saving our property which we have purchased 4 years of our savings abroad. We all have faith in India judiciary and the police systems, and we hope we will get justice. ఆబ్వియస్గా మీకు న్యాయం జరుగుతుంది సార్. మీరు ఎవరు ఇక పేరు నేను డిస్క్లోజ్ చేయొద్దు అని చెప్పి ఆయన పేరు కూడా రాసిండు, నాకు మనోజ్ అని చెప్పి పేరు రాసిండు. సో మీకు ఖచ్చితంగా మీకు న్యాయం జరుగుతుంది సార్. భారత జ్యుడిషియరీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది. అక్కడక్కడ ఏదైనా చిన్న ఘటనలు జరిగినంత మాత్రాన ఏజెన్సీస్ తప్పు బట్టి ఫైదా ఉండదు, వాళ్ళ పరిస్థితులలో వాళ్ళది ఉంటుంది. సో కట్ చేసి నేను రాత్రి నాకు చాలా లేట్ నైట్ పెట్టిండు అనుకుంటాను, 9:39కి ఒక 2 minutes నాతో మాట్లాడిండు కూడా. ఆబ్వియస్గా మేము ఇండియాకి వస్తాం సార్, మేము మీ షో రెగ్యులర్గా చూస్తాము. ద వే యూ టేక్ ఏ స్టాండ్, ఏదైతే స్టాండ్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మేము సెటిలర్ల మైన్ ఉంటాయి, నేను ఇది ఇట్లా తీసుకోకపోతుండే, పంచాయతీలో పెట్టి తీసుకుంటుండే. వచ్చిన మెసేజ్ నేను డైరెక్ట్గా చెప్పిన, మేము సెటిలర్లం కాము, సెటిల్మెంట్ చేసే బ్యాచ్ కాదు, నేను ఈ మెసేజ్ చదువుతా, గుండె ధైర్యం మీకు ఉందా బ్రదర్ అని చెప్తే, అన్న నేను ఒక ఓనర్ని, నేను ల్యాండ్ కొన్నా, ఎవడో వచ్చి నన్ను ఇట్లా చేస్తున్నాడు, సో నేను ఖచ్చితంగా దీని మీద కొట్లాడతా, నేను వచ్చి మాట్లాడతా, నేను రాకపోయినా నా పార్ట్నర్లు ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి ఖచ్చితంగా మాట్లాడతారు అని చెప్పి ఆయన చెప్పిన ఆయన గుండె ధైర్యానికి కూడా చిత్రగుప్త ఇలా కంగ్రాచ్యులేషన్స్ చెప్తుంది. అయితే కట్ చేసి సీన్ చేసి పోతే ఏందని అంటే ఫ్రెండ్స్, ఈడ పోలీసు వాళ్ళు 6 నెలల పాటు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి, జనరల్లీ పోలీసు వాళ్ళు సివిల్ డిస్ప్యూట్ ఉంటే కోర్టు నాకు చెప్పకూడదు అని అంటారు. వాళ్ళు కీలకంగా చూసి చెప్పిండ్రు ఇంట్లో మీరు ఈ పొజిషన్ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని అంటే, ఈ అడ్డమైన వాళ్ళు ఎవరైతే వచ్చిర్రు చూడు, వాళ్ళు ఎంత చెండాలు అన్నది అర్థం చేసుకోరు. అయితే రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నారు బ్రదర్, మళ్ళీ ఎవరిలు అని అంటే దురదృష్టవశాత్ అన్న కొంతమంది తెల్ల చీరలు తెల్ల బట్టలు వేసుకున్న వాళ్ళు అన్న, ఇక నేను ఎట్లా మాట్లాడాలి ఈ కథ, నేను ఎట్లా చెప్పాలా, మన హిందూ సంస్థలే మనమే కాగితం చూపెట్టరా అంటే కాగితం చూపెట్టరన్నా, ఆడెన్నో ఒక సర్వే నెంబర్ తీసుకుని వచ్చి మాట్లాడతారన్న, పోలీసు వాళ్ళకి చివాట్లు కూడా పెట్టిరన్నా అని చెప్పి వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా నాకు చెప్పారు. ఆఫ్కోర్స్ నేను ఇప్పుడు కాగితం చూడలేదు కూడా ఖచ్చితంగా చూసి మాట్లాడతా, నాకు ఆల్రెడీ వాళ్ళు మెయిల్ చేస్తానన్నారు డాక్యుమెంట్స్ అంతా.
సో ఆల్రెడీ నా లీగల్ టీమ్ అది స్క్రూటినీ చేస్తుంటుంది బై ది వే. మనం ఇప్పుడు ఇది మాట్లాడుతుంటే నా లీగల్ టీమ్ నా స్క్రూటినీ చేస్తూనే ఉంటుంది. బికాజ్ షోలో నేను ఇది మాట్లాడతాను, నా లీగల్ టీమ్ ముందే చెప్పిన, నిన్న రాత్రి మెసేజ్ పెట్టిన. సో దే విల్ బి ఫాస్టర్, చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతారు. అయితే జిహెచ్ఎంసీకి చూడుండ్రి, ఒక రిట్ పిటిషన్ ఉంది నాకు తెలిసిన నా దోస్తుదే. పాపము జిహెచ్ఎంసీలో పిటిషన్ వేసిండు. అరే సార్ ఇది ఘోరమైన అన్యాయం జరుగుతున్నది, గిట్లా జరిగింది, మళ్ళీ మీరు దీన్ని అన్యాయాన్ని అరికట్టుండి అంటే, ఇగో చూడు బ్రదర్ మేము 3 ట్రాన్సాక్షన్స్ చూస్తాం ఈసీలా, 3 ట్రాన్సాక్షన్ చూసి ఫిజికల్ పొజిషన్ ఉందనంటే మేము ఇంటర్ఫియర్ అయ్యాం, మీరు కోర్టుకు పోను అన్నారు. మళ్ళీ ఇల్లు ఎందుకు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యారు? ఎవడికైనా ఫోన్ వచ్చినాయి, ఎవడాడు ఫోన్ చేసినోడు, ఎవడాడు ఫోన్ చేసినాడు, ఆడు ఎవడైతే అయింది, ఎవడాడు ఫోన్ చేసినోడు, ఫోన్ చేస్తే తింటావా? అక్కడ రూల్ మారిపోతాయా? జిహెచ్ఎంసీకి ఇంత సిగ్గు లేదా? వాళ్ళు ఇచ్చిన పర్మిషన్, ఇప్పుడు పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని చూసుకొని ఉంటారు, మా టికెట్ చేసుకొని ఉంటారు, ఇది చేసుకొని ఉంటారు, నీ మ్యాప్ చూసుకుంటారు, నీ లేఅవుట్ చూసుకుంటారు, నీ సేతువార్లు చూసుకుంటారు, నీ పొజిషన్ సర్టిఫికేట్ చూసుకుంటారు, నువ్వు ఎట్లా పొజిషన్లో ఉన్నావో చూసుకుంటారు. ఇదంతా చూసినాక మళ్ళీ క్యాన్సిలేషన్ చేయమ అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు శ్రీధర్ ఒక మాట చెప్పు, ఇప్పుడు నువ్వు లక్షలు పెట్టి పర్మిషన్ తీసుకొని ఉన్నావు, లక్షలు పెట్టి పర్మిషన్ తీసుకున్నాక నేను వచ్చి శ్రీధర్ అనే దొంగ ఇగో నా దగ్గర కాపీ ఉన్న చూడు అంటే, అది వెరిఫై చేయకుండా ఏం చేయను, పని ఆపమంటావా శ్రీధర్ అన్నని? అయితే అందుకే రియల్ ఎస్టేట్ నాశనం అవుతుంది తెలంగాణలో. ఈ రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ వచ్చిన తర్వాత ఇవి ఎక్కువైపోయినాయి, సెటిల్మెంట్. గమ్మత్ ఏం తెలుసా, నన్ను ఈరోజు మా పిల్లలు నన్ను క్వశ్చన్ అడిగారు, డాడీ ఇప్పుడు కొంటాం కదా మనము, కొన్నప్పుడు అమ్మినోళ్ళు అన్నీ తెలిసి అమ్ముతారు కదా, మనం కొన్నాక మనకు ప్రాబ్లం ఎట్లా అవుతుంది అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. అంటే గట్లు ఉంది పరిస్థితి. పిల్లలు కూడా అడిగితే కాగజ్ జూటా, మీరు పిల్లలకి చెప్పాలి, కాగజ్ జూటా కబ్జా సచ్చా. వాళ్ళకి అన్ని పర్మిషన్స్ వచ్చినాయి కదా, వాళ్ళు అన్ని పర్మిషన్ తీసుకున్నాక మనం డబ్బులు అంటే కొంతమంది ఉన్నారు పైసలు పెట్టి పర్మిషన్లు కూడా తెచ్చుకుంటారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనకి రిజిస్ట్రేషన్స్ కూడా అయిపోయినాయి కదా. జిహెచ్ఎంసీ అంతా నేను చెప్తున్నా కదనా, ఈ జిహెచ్ఎంసీ వల్ల పోలీసులకు ప్రాబ్లం, ఈ జిహెచ్ఎంసీ వల్ల కోట్లకైతే ఎన్ని కేసులు వెళ్ళిపోతాయో. మన దేశానికి ఎంత చెడ్డ పేరంట దీని విషయంలో. మనకి నిజంగా చెప్తున్నా, వేరే దేశం వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలన్నా లేకపోతే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలన్నా ఈ ఒక్క ప్రాబ్లంతోనే ఇది వస్తుంది ప్రాబ్లం. అయితే నేను ఇది కనుక సెట్ అయితే ఇష్యూ ఆయన అడిగిన మనోజ్ గారిని అడిగిన, బ్రదర్ మళ్ళా నువ్వు లీగల్గా పోవు కదా, చిత్రగుప్తుని ఎందుకు ఆశ్రయించినావు అని అంటే, బ్రదర్ నేను ఏమేమి లీగల్గా చేయాలనో అంతా చేసేసిన, నేను జబర్దస్త్ పోతున్నా, నేను కంప్లైంట్లు పెట్టినా అంతా చేసిన. ఈ జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు నాకు పెద్ద కిరికిరి చేస్తున్నారు, వెరిఫై చేయరు, ఏం చేయరు, మ్యాటర్ సబ్జుడిస్ అది ఇది ఉన్నా కిరికిరి చేస్తారు. మళ్ళీ వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగి ఎట్లానంటే ఇంకొక విషయం చెప్తున్నా, సిగ్గుచేటుతో చెప్తున్నా, మేమే కలగన్నాం కేసీఆర్ పోవాలా, ఈ ప్రభుత్వం రావాలనని. ఇవాళ వీళ్ళే మా పాలిట శాపమైరని అంటే ఏమైందని అన్న, ఒక అధికార పక్షానికి చెందిన ఒక బడా నాయకులు ఇంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కిరికిరి చేస్తున్నారన్నా అని చెప్పిండు నాకు. నేను అన్న మ్యాటర్ సబ్జుడిస్ ఉంటే చిత్రగుప్త ఎంటర్ కాకపోవచ్చు, బట్ సబ్జుడిస్లో ఉన్న మ్యాటర్లో రాజకీయ నాయకులు ఇంటర్ఫియర్ అవుతారంటే మోతబరి బ్యాచ్ ఇన్వాల్వ్ కాదా? తప్పకుండా మోతబరి బ్యాచ్ కాదా ఇన్వాల్వ్? ఇప్పుడు మేము ఏమంటున్నామంటే ఫ్రెండ్స్, మేము సెటిల్మెంట్లు చేసేటోళ్ళం అయితే వాట్సాప్ చూపించి ఒక ఫోన్ నెంబర్తో సహా డిస్ప్లే చేసి నేను మీతో నేను అబ్సల్యూట్ నిజాయితీ ఉంటాను ఆయన ఇళ్ళలో నాకు కిరికిరిలో వద్దని చెప్పిన. నిన్న ఒక మెసేజ్ కూడా పెట్టారు కదా, మీకు బాగానే అందినట్టున్నాయి ఏదో ఓడు పెట్టిండు, అలా నాయన ఇచ్చిండు మూటలు తెచ్చి, అలా నాయన ఇచ్చిండు నాకు వచ్చి. నాకు ఇట్లనే వస్తాయి మాటలు, తెలివని తెలివితేటలతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అన్నాడు. అడిగి ముల్దారంగా ఇక నాకు వస్తాయి కానీ బూతు మాటలు, నాడ చక్కగా కట్టుకోరాను, నాడ చక్కగా కట్టుకోనుడు నాగస్వరం ఊది నాగేశ్వరుడు నాట్యం చేసిండని అన్నట్టు అనుకుంటారు, బాపు అంటాడు చూడు వెనకటికి, నడకలకు నేర్పిన నదులకు నాట్యం నేర్పినాడు గట్లుంటుంది కథ. మీ నాయన ఇచ్చిండ్రా పోయి మూటలు తెచ్చి నాకు, మన ఇద్దరం పంచుకున్నాం, నోట్ల కట్టల మీద నంబర్లు కూడా ఉన్నాయి, మీ నాయన ఇచ్చిన కట్టల మీద దా కూర్చొని మాట్లాడదాం. మళ్ళీ కులయామున్నదిరా జిందగీ, అది వచ్చింది కూడా నేను డైరెక్ట్ పెట్టిన, నేను ఎందుకు పెట్టినా అన్నానంటే, జో హే ఓ హే, జైసా హూ వైసీ రహూంగా. ఇది చిత్రగుప్త్, ఇది మీ చిత్రగుప్త్. నేనేమనన్నా, నేను సచ్చినా ఈ చిత్రగుప్త్ ఆగొద్దు, చిత్రంగా కానీ గుప్తంగా కానీ ఇది నడుస్తూనే ఉండాలి. ఇది మీ చిత్రగుప్త్, ఈ దుకాణంని మీరు నడుపుతారు, నేను నడప. ఇవాళ ఎంతోమంది చెప్పినా కదా, నాకు ఒక తోబుట్టు లెక్క ఒక పిల్ల నాకు ఫోన్ చేసి, అన్న ఈ కంటెంట్ సూపర్, అన్న ఈ కంటెంట్ ఇట్లా మాట్లాడన్న. ఇవాళ మీరు నాకు చెప్తున్నారు, ఇవాళ యూకే నుంచి నాకు ఫోన్ చేసిండ్రు అన్నానంటే, నేను
ఇది గొప్పగా ఫీల్ అవుతలేను, మా నిజాయితీకి నిజంగా ఇది మాకు అదేమంటారు ఇక దీన్ని మించిన పెద్ద మోటివేషన్ లేదని అంట. దీన్ని మించిన వీళ్ళు కరెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ చదివి కొడతారు అని చెప్పి ఒక నమ్మకం వాళ్ళకి వచ్చింది. మీ నమ్మకాన్ని నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పోగొట్టా ఫ్రెండ్స్. ఎస్పెషల్లీ నేను మనోజ్ భాయ్కి చెప్తున్నా, ఆఖరి దిగుతా. నా మీద దాడి జరిగినా, నా ఛానల్ మీద దాడి జరిగినా వినే ప్రసక్తి ఉండదు. ఖచ్చితంగా నీ నమ్మకానికి మాత్రం నీ నిజాయితీ పక్కా ఉంటే ఇవాళ నా లీగల్ టీం నాకు దాన్ని స్క్రూటినీ చేసి చెప్పిందనంటే మాత్రం చిత్రగుప్త్ నీకు అండగా నిలబడుతుంది. డంకే పే చోట్. భారత్ మాతాకి జై.